مجھے نہیں لگتا کہ ہوموسیکشوالٹی ایک برائی، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے۔ آج ملک پاکستان میں ہم جنس پرستی کا قانون بھی پاس ہو گیا ہے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوموسیکشوالٹی ایک برائی، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے برا نہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پرانی بات ہے، جب ایک قوم جسے تاریخ قوم لوط کے نام سے یاد رکھتی ہے، اس قوم پہ خداوند کریم کی طرف سے ایک عذاب آیا۔ اس قوم پہ پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ قوم ایک رات میں ہی تہس نہس ہو گئی اور اس کا نام صفاستی سے مٹ گیا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اس قوم پہ اتنا شدید عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قصے کو بار بار دہرایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس قوم کی طرف یہ عذاب کیوں آیا۔ وہ قوم فطرت کے تقاضوں کو چھوڑ کر ایک غلط اور گمراہ راہ کے اوپر چل پڑی تھی۔ وہ قوم ہم جنس پرست تھی۔ ہم جنس پرستی کو اہمیت دیتی تھی، ہم جنس پرستی کو پسند کرتی تھی۔ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ تعلقات بناتی تھی۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد دنیا ایک بار پھر قوم لوط کی راہ پہ چل نکلی ہے۔ یہ اب کی بات نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک اس بے راہ روی کی لپیٹ میں آتے گئے۔ مغرب میں باقاعدہ 60 to 70% ممالک میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، یہ بل پاس ہو چکے ہیں جن کے مطابق ہم جنس پرستی کو سرکاری درجہ دے دیا گیا ہے۔ وہاں قانونی طور پہ ہم جنس پرست جو لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہم جنس پرست لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کو جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، اسلامی ملک ہیں، انہوں نے سخت ناپسند کیا۔ لیکن نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ آج میں یہ بات لائیو آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں واحد ایک اسلامی ملک جو اسلام کے نام پر بنا، جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ رکھا گیا، جس ملک کو بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ماؤں نے اپنی عصمتیں قربان کی، بزرگوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات انتہائی درد میں گزارے، جوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دیں، ہجرتیں کی گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا درد جھیلے گئے، اور پھر جا کے دنیا کے نقشے پہ پہلا اسلامی ملک جسے پاکستان کہا جاتا ہے وہ بنا۔ لیکن آج اسی پاکستان میں صدیوں پرانا وہ قصہ جس پہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد بھی فرمائے ہیں اور اس قصے کا ذکر بھی کیا ہے اور بہت سخت ممانعت کی ہے اس بے راہ روی سے، جس کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آیا۔ بالکل میں بات کر رہا ہوں قوم لوط کی۔ آج ملک پاکستان میں ہم جنس پرستی کا قانون بھی پاس ہو گیا ہے، یہ بل یہاں پہ پاس ہو گیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جہاں مغرب نے بہت ہی علل اعلانیہ اس
कानून का जिक्र किया, इस बिल को पास किया, यहां वैसे तो ना हो सका, लेकिन एक बहुत ही शातिराना चाल के साथ इस बिल को यहां पास करवाया गया और बहुत ही बारीकी के साथ हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर दिया गया है। हुआ कुछ यूं, 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट, एक बिल पिछली हुकूमत, ये जो हुकूमत है इससे जो पिछली हुकूमत थी उसके दौरे हुकूमत में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम ट्रांसजेंडर एक्ट था। पिछले 3-3.5 साल से इसके ऊपर काफी बहस मुबाहिसात होते रहे और अब ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने इस बिल को पास कर दिया है, मंजूर कर लिया गया है और अब ये कानून बन गया है। किस तरह अब इस ट्रांसजेंडर एक्ट में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किस तरह किया गया है, ये एक शातिराना चाल है जिसको आप सबको समझना होगा। आप कल से सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जितनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो सारे बहुत ही शाजियाने बजा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने ख्वाजा सराओं के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन दर हकीकत अगर ख्वाजा सराओं के हुकूक की बात हो तो मैं खुद उनके हुकूक का सबसे बड़ा दाई हूं। इनफैक्ट हर वो बाज़मीर पाकिस्तानी, बाज़मीर इंसान उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है। उनके साथ जो इस मुआशरे में या पूरी दुनिया में जहां भी नाइंसाफ़ी होती है, हम सब उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में इस तरह का घिनौना खेल खेलें। अब हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ट्रांसजेंडर एक्ट को पढ़ें, अब काफी सारे इसमें पैरे हैं, बहुत लंबा है, तो मैं एक एक चीज तो डिटेल के साथ नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसका तीसरा जो पैरा है उसकी एक लाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें यह कहा गया है, इंग्लिश में लिखा है, उसका तर्जुमा यह बनता है कि नादरा ऑफिस में जब आईडी कार्ड बनाने के लिए आप जाते हैं तो आप सबको बखूबी इल्म है कि जब भी आप नादरा ऑफिस में आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पे जिन्स में 2 चीजें दर्ज होती हैं। जो आपका जेंडर लिखा जाता है, मर्द या औरत, मेल या फीमेल, उसमें नया एडिशन हुआ। कहा गया है कि आप वो जेंडर अब वहां पे जाके लिखवा सकते हैं जो आप अपने आप में महसूस करते हैं। ये बाकायदा वर्ड यही इस्तेमाल हुए हैं उसके अंदर कि आप अपने अंदर जो जेंडर महसूस करते हैं, आप नादरा ऑफिस में जाके वही जेंडर लिखवा सकते हैं अपने आईडी कार्ड पे। यानी कि कानूनी तौर पे आप अपने आप को वो मनवा सकते हैं जो आपको लगता है। यानी कि कोई एक मर्द है और उसको ये लगता है कि वो तो अंदर से औरत है, तो वो जाके जब अपना आईडी कार्ड बनवाए तो उस पर जाके वो लिखवा सकता है। वो कह सकता है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर से औरत हूं, मेरे अंदर से वो गैटिस वो है, तो इसलिए मुझे औरत कंसीडर किया जाए। और ये चूंकि कानून अब पास हो गया तो अब उसको औरत कहा जाएगा। तो इसी तरह कोई औरत हो जिसको ये लगता हो कि मैं तो अंदर से एक मर्द हूं, मुझे तो लगता है कि मैं मर्द हूं या मर्द बनना चाहती हूं या मैं मर्दों की तरह रहना चाहती हूं, तो वो जाके बिंदास कह सकती है। अब इसमें होगा क्या, ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जो ख्वाजा सराओं की मदद की गई है कि अब तीसरा खाना ख्वाजा सरा का है कि वो जाके बता सकते हैं कि मैं ख्वाजा सरा हूं, तो उनके उस जेंडर को एक्सेप्ट किया जाएगा, उनके लिए तो बहुत बेहतर हो गया। लेकिन ये जो कानून में ये एडिशन की गई, ये जो पैरा एक आया है, इस पैरे ने हम जिन्स परस्ती को बड़ा खुली राह दे दी है। वो किस तरह, अगर मर्द मर्द से शादी करना चाहता हो तो हमारे मुआशरे में तो इसको मायूब समझा जाता है और कानूनी तौर पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब उसकी वैल्यू किस तरह बन गई और किस तरह कानून ही उसको पास कर देगा। 2 मर्द हैं जो हम जिन्स परस्त हैं, उनमें से एक जाता है अपना आईडी कार्ड बनवाने और वो जाके वहां पे कहता है कि मेरा जेंडर, मुझे लगता है कि मैं एक औरत हूं, तो इसलिए मेरा जेंडर औरत कंसीडर किया जाए, तो उसको औरत कंसीडर कर दिया जाता है। अब वो जो दूसरा मर्द है वो मर्द है, अब ये दोनों जाके आपस में निकाह करेंगे तो वाज़ेह एक सबूत होगा, मौलवी साहब के पास 2 कार्ड्स जाएंगे जिसके ऊपर आईडी कार्ड्स के ऊपर लिखा होगा कि ये मर्द है और ये औरत है और एक घूंघट ओढ़ के बैठा हुआ है, और इस तरह उनकी शादियां हो जाएंगी। ये एक ऐसी शातिराना चाल है जिसको एक बहुत तरीके के साथ इस मुआशरे में लाने की कोशिश की गई। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, जब से पाकिस्तान बना है पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क इस्लाम का एक मजबूत कला है। इसकी फौज,
اس کی بے مثال قربانیاں ہیں جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے, معترف ہے, اور پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستان دشمن ممالک ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ ایک نیا رنگ اپنایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی فیمنزم کے نام پہ, کبھی عورت مارچ کے نام پہ, کبھی ریپ کیسز کے نام پہ, کبھی کچھ اور کبھی کسی بھی چیزوں کو لے کے, اور اب ٹرانسجینڈر ایکٹ کو لے کے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور جس کا اثر بھی یہاں پہ اکثر ہونے لگ گیا ہے. سو یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اس کی قصوروار یہ حکومت بھی ہے اور پچھلی حکومت بھی ہے جن کے دور حکومت میں یہ بل پیش کیا گیا تھا, اور یہ حکومت بھی جس نے اس بل کو پاس کر لیا ہے. میں بس یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم کس بہرا روی کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہم قوم لوط کی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں جبکہ ہم سبق حاصل نہیں کر پا رہے کہ ابھی چند دن قبل ہی ہمارے اوپر کتنے بڑے عذاب آ کے گزرے ہیں. ہمارا 70% ملک سیلاب کی نظر ہو گیا, سیلاب میں بہہ گیا, زندہ لوگ, معصوم بچوں کی لاشیں سیلاب میں تیرتی کہاں سے کہاں چلی گئیں. اگر اب بھی ہمیں ہوش نہیں آیا, اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, ہدایت کی راہ پہ نہیں چلیں گے, تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے ہی, وہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیں گے, اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گلا دبا لیں گے. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پہ لائک کیجئے, کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور لکھیے گا, اس ٹاپک پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا.